వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఒబీడియన్స్, విధేయత. ఒబీడియన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు వింటాము, ఇట్స్ అ వైడ్లీ నోన్ వర్డ్, వైడ్లీ అన్పాపులర్ వర్డ్. ఎందుకు అన్పాపులర్ అంటున్నారంటే, ఎవరికన్నా వెళ్ళి నువ్వు ఒబీడియంట్గా ఉండు అని చెప్పగానే ఇట్ విల్ బీ లైక్ యునో, ఓ మై గాడ్, డూ హ్యావ్ టు బీ ఒబీడియంట్ నౌ, డూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు దెమ్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఒబీడియన్స్ is something which we take it in a very negative way, but actually when you are obedient, things fall into place like very smoothly, right? Initially you might feel that there is a little, you know, hesitance and you feel a little struggle over there to fall into that obedience path, but when you're there in the obedience, when you are obedient to God and to God's word, then everything falls into place as like cakewalk, right? So the first thing that we learn as a toddler also, మనం ఎప్పుడైనా చూసారంటే, మనం చిన్న బేబీ కింద ఉన్నప్పుడు కూడా the first thing that the mother or the father teaches us is obedience. How? When the baby does something, we say, hey, no. The baby grasps కదండి. ఎప్పుడు మనం చిన్నపిల్లలకి ఎవరైనా చిన్నప్పుడు పాకుతున్న వాళ్ళకి మాటలు కూడా రాదు, ఏ తిన్ అంటే వెంటనే నోరిపేసి తింటారు. సో దట్స్ హౌ. అలా ఫస్ట్ obedience is our basic mentality. Obedience is the basic thing that we learn before even words come, before even the thoughts come, before even before even you walk. The thing that you have to learn is how to be obedient. So first obedience we learn from our parents. మనం పేరెంట్స్తో ఒబీడియంట్గా ఉండాలి అని మనం నేర్చుకుంటాము. Then slowly we learn how to be obedient in school. I don't know how many of you got remark in your progress reports as he's an obedient student, but I always used to get she's an obedient student. So I used to feel really happy. So I always wanted to be an obedient daughter. I always used to listen to my mom. I always used to listen to my dad like anything. In my family, I always used to be the most highest spiritual person in our family. Even when my mom used to feel somewhere, if she used to feel low and my father used to feel low, they used to depend on my prayers. And నిజం చెప్పాలంటే anybody who has come and everybody who have seen me that time, they used to tell that because of this girl you're going to be blessed like anything, because of her prayers you're going to be blessed like anything. But ఏంటి అంటే, what I have done was only being obedient. And నా స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళని, నా స్టేజ్లో ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ని, I've seen them go through such problems, such difficulties. And ఎంత వాళ్ళు, they used to feel very low, they used to go depressive, they used to come and talk to me, they used to ask me, what is it, why are we good, why is this happening? They used to ask me for advices. You won't believe, I used to literally sit with them for hours together, and my parents used to tell, can you please come inside? You have to, there is other things also that you need to do. And I also wanted to do psychology because I was very interested in solving people's problems avanni. And I know that God has blessed me immensely because of at least that 60%, because obedience is nothing like, not something that you can get it overnight. నేను ఈరోజు వచ్చి obedience గురించి మాట్లాడాను, alright I'm going to be obedient అని మీరు అనుకున్నా కూడా, it's a lifelong process. It's not something that you can do overnight and you get something and you forget about it, but it is a lifelong process. So to be I just listed out a few points of obedience as to what can obedience do in our lives. మనకి అసలు obedience అనేది మనకి మన జీవితాల్లో ఎట్లా, what difference can it make అనేది నేను రాశాను. So the first thing is, obedience to God leads you to the best plans for your life. How many of you believe that God will lead you to your best plans in your life? Always మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాము, I have control of my life in my hands. I like to control my life. ఎవరో వచ్చి నాకు చెప్పడం ఏంటి, I will make my plans, I will make my way. We've always been taught about it like that, make your own plans అనేది. But yes, you should always have God as the person who's guiding you through your plans. So God has always, we always learn that God has some really beautiful plans for us, right? Plans that will prosper us, plans that will not harm us, which will give us a future, which will give us a hope. There's something very simple ga rasaru. It's such a simple formula, but yet we always forget it kada. Whenever we make plans, whenever we have some problems, we forget idi, are what is this, enduku we get very distracted, or we forget the word of God there, that do not worry, I am there with you anedi. మనం ఏం చేస్తాం, we try to control it. The more you try to control it, the more you get depressed, the more you get angry, the more you try to break through it, and you do certain things which are not required. అసలు అవసరమే లేదు.
కానీ when you are obedient to the word of God, when you are obedient to the commands that God has given to you, then all these things will fall into a side place and your plans it'll be beautiful. So I believe that Vichu has believed in God's plans. That is why he's been promoted step by step, level by level, okkokati. He might have got depressed sometimes, eppudo expect chesuntadu promotion but appudu raaledu, but still he was obedient to the word of God. A lot of times I've seen so many people okati anukunedi adi jarakapothe they leave that path, they move to another path saying that this is not for me, I will go away from this place. They are not obedient to the plan that God has given to you. ఏదైనా చిన్న విషయం ఒక్కటి జరిగిందంటే చాలే మనకెందుకు ఇంకా మనం వెళ్ళిపోదాం, వేరే చూసుకుందాంలే, వేరే ఊరే వెళ్ళిపోదాం అని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. బట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ be obedient and believe, have faith in God. So always believe that God's intervention in your lives is going to make your life beautiful, right? God's intervention will make your lives beautiful. Always remember that. మనం ఎప్పుడన్నా మనకి చాలా బాధగా ఉంది, మనకి ఏదో జరగట్లేదు అని అనిపించినా కూడా రిమెంబర్ గాడ్స్ ప్లాన్. కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ పాత్లో, కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్లో కరెక్ట్ పీపుల్ వచ్చి నీకు హెల్ప్ చేస్తారు, రైట్? అన్నోయింగ్లీ, తెలియకుండా మనకెవరో తెలియని వాళ్ళు వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. మనం ఏమనుకుంటాం, అది లక్ అనుకుంటాం. నో, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్ అండర్ గాడ్స్ ప్లాన్. బికాస్ యు ఆర్ బీయింగ్ ఒబీడియంట్, గాడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దట్ యు నీడ్. అంతే కదండి, ఏదో టైంలో మనకి అవసరమైనవి తెలియని మనుషుల ద్వారా, తెలియని వ్యక్తుల ద్వారా మనకు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఒబీడియన్స్, గాడ్ విల్ లీడ్ యూ టు హిస్ బెస్ట్ ప్లాన్స్. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ హిస్ కమాండ్ or his obedience to his words protects us from decisions that could hurt us. The faith that you have on him, you have to build a lot of faith. Obedience వచ్చేదే faithతో. ఫెయిత్ లేకుండా, నమ్మకం లేకుండా, దేవుడి మీద నమ్మకం లేకుండా ఎవరు ఒబీడియంట్గా ఉండలేరు. ఇఫ్ అ స్టూడెంట్ ఇస్ ఒబీడియంట్ టు హిస్ టీచర్, హీ బిలీవ్స్ ఇన్ ద టీచర్, రైట్? మన ఫేవరెట్ టీచర్ దగ్గర మనం సైలెంట్గా ఉంటాం, మన ఫేవరెట్ టీచర్ దగ్గర నోట్స్ అన్ని రాసుకుంటాం, మన ఫేవరెట్ టీచర్ దగ్గర మంచి మార్క్స్ కావాలనుకుంటాం. యు ప్రైజ్ ద టీచర్, ఓ టీచర్ ఈరోజు చాలా బాగున్నారు, ఓ టీచర్ ఇది. దట్స్ హౌ when you have trust, when you believe in your teacher, only then you have obedience. And when you have obedience, that is what is going to protect you from wrong decisions. There's so many people who go haywire here and there with wrong decisions in their lives just because they are not obedient to the word of God. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే they try to be like a rebel. నేనేంటి దేవుడేంటి అని అనుకుంటాం కానీ బట్ అల్టిమేట్లీ యూ విల్ హర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. Ultimately you will find something lacking in your life. Ultimately you will find, okay, this is not the way. ఏదో ఒక రోజు వస్తుందండి where you will sit and say, God, I give up. This is not that I'm going to do. నీ చేతిలో వదిలేస్తున్నాను తండ్రి, అదేదో ముందే చేస్తుంటే హ్యాపీగా ఉండేది కదా. ఇప్పుడు అలా ఉండదు కదా మనకి. ఎప్పుడు we want to control our lives. Have control, but always be in control of God's word. So మనం always God protects us from wrong decisions. మనం కానీ దేవుడు మాట విన్నామనుకోండి, God will always protect you. ఎక్కడ అది నీకు చెడు జరుగుతుంది అంటే He will set it right. ఇంకా నువ్వు వినకపోతే ఆ ప్లానే తీసేస్తారేమో. అయినా పట్టుదలతో నేను అదే చేస్తానని అనుకుంటే మొత్తం నిన్ను సిటీయే మార్పిచ్చేస్తారు. That's how He protects you. Even though you don't listen to Him, even though you don't believe in Him, He loves us so much that He protects us in every way. But ఏంటి అంటే you should realize when and where what is happening. Yes, this is God's plan. I have to set my ways right అనేది మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. That's how obedience to His word will protect us from decisions that could hurt us. The third one is obedience in small matters brings greater blessings in our lives. Obedience in small matters. చిన్న విషయాల్లో మనం చూపించే ఆ చిన్న విధేయత మనకి it's gonna get great blessings to us. అరే ఆ చిన్నదే కదా, పోతే పోయిందిలే ఏమనుకుంటే తర్వాత ఇంక వేరే పెద్ద విషయం చేద్దాంలే అనుకుంటాం. ఒక చిన్న బాబు వస్తాడు, వాడికి ఏదో కావాలి, వాడికి ఇచ్చే బదులే పర్లేదులే నేను 100 మందికి భోజనం పెడతాను, ఈడు పోతే పోయాడులే అనుకుంటాం మనం. అక్కడ మెయిన్ అందులోనే చూస్తారు దేవుడు. దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఫర్ యూ టు గెట్ గ్రేటర్ బ్లెస్సింగ్స్, రైట్? సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఓపెన్ ల్యూక్ 5, 5th chapter 5th verse. సో ఇక్కడ చూసామంటే ఈ స్టోరీ అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే he was giving a sermon and then after the sermon he saw that the person was he was fishing and the person was struggling to get some fish. సో అక్కడ యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే
టేక్ ద నెట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అని చెప్పారు. అంటే సింపుల్ కమాండ్ ఇచ్చారు, ఈ నెట్ తీసేలా అటెయ్యి అన్నారు. వెరీ స్మాల్ థింగ్, కానీ అందులో అక్కడ చూపించిన ఒబీడియన్స్ వల్ల ఏం జరిగింది, ఆయనకి బోల్డ్ అన్ని చేపలు దొరికాయి. ఎంతో వచ్చేసింది, అవసరం కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది, అనుకోని దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చింది. దట్స్ అంతే కదండి స్టోరీ, అందరికీ అర్థమైంది కదా. సో అందులో సింపుల్గా ఏం చెప్పారంటే ఒబీడియన్స్ ఇన్ స్మాల్ మ్యాటర్స్ బ్రింగ్స్ గ్రేటర్ బ్లెస్సింగ్స్. అక్కడ అతను ఆ మనిషి అక్కడ ఉండి, ఇప్పుడు కాదండి నేను భోజనం చేసిన తర్వాత వేసుకుంటానులే అని చెప్పుంటే, ఇప్పుడు కాదండి నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు నేను మా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్పుంటే, ఇప్పుడు కాదండి నాకు ఇంకా వేరే పనులు ఉన్నాయని చెప్పుంటే, చాలాసార్లు మన బ్లెస్సింగ్స్ మనం అందుకనే మిస్ చేస్తాం. We do not listen to the small things and we do not show obedience in small things, which is why we miss a lot of blessings, and we still sit and wonder as to why am I not being blessed, right? మనకి ఎందుకు రావట్లా, పక్కలు చూస్తే అలా ఎదిగిపోతున్నారు, వీళ్ళకి చూస్తే ఇలా ప్రమోషన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, నాకేంటి ఉద్యోగంలో 50 రూపాయలు కూడా పెరగట్లేదు అనుకుంటాం. ఎందుకు అంటే ఇందుకే, when God is speaking to you in certain ways, through certain situations, మీరు ఎప్పుడు you ignore. ఇప్పుడు కాదులే తర్వాత అని అనుకుంటే బ్లెస్సింగ్ కూడా దేవుడు ఇప్పుడు కాదులే తర్వాతనే అని అంటారు, అంతే కదా. మీరు వినకపోతే దేవుడు బ్లెస్సింగ్ ఎందుకు ఇస్తారు? ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ థింగ్, చిన్న విషయంలో కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ ఒబీడియంట్ టు గాడ్. మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి, నేను ఎప్పుడన్నా ఇలా చేశానా, డిడ్ ఐ జస్టిఫై మై సెల్ఫ్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ టు డూ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమైనా కాలింగ్ వచ్చింది, మీరు ప్రీచ్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఆ ప్రీచింగ్ని ఇప్పుడు కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ టైం ఫర్ మీ, నాకు ఒక టైం వస్తుంది, ఒక కాలింగ్ వస్తుంది, అప్పుడే నేను వచ్చి చేస్తానని ఎప్పుడైనా చెప్పారా? దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. అది ఎగ్జాంపుల్కి అది చెప్పాను. ఏదైనా విషయం, ఏదైనా దేవుడు మిమ్మల్ని స్టార్ట్ చేయమని చెప్పారా, ఇప్పుడు కాదులే నేను తర్వాత చేస్తాను అని మీరు ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా? దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్. బాగా గట్టిగా అనిపిస్తుంది దేవుడు చెప్పేది, గుండె నుంచి కొట్టి రోజు పొద్దున రాత్రి అదే గుర్తుకొస్తుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు డూ ఇమ్మీడియట్లీ. Start immediately. It might be a very small thing, but I'm sure God is going to bless you abundantly. So next point ఏంటంటే, your obedience brings blessings to your loved ones. ఇది బోనస్ కదా, రైట్? మనం చూపించే విధేయతకి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా బ్లెస్ అవుతున్నారంటే అది బోనస్ కదండి. మనం చేసిన ప్రార్థనకి మన వాళ్ళు కూడా బ్లెస్ అవుతున్నారంటే ఎంతో ఆనందం మనకి. Why should we only be blessed? బట్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తే పని వాళ్ళకే కాదు, వాళ్ళ చుట్టుపక్కలకు కూడా అది బ్లెస్సింగ్ కింద ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉండొచ్చు, మీరు మా తాత ముత్తాతలు చేసిన పుణ్యము మేము ఇలా ఉన్నాము, మా తాత ముత్తాతలు చేసిన మంచి పనులకి మేము ఇలా ఉన్నాము. వీఆర్ రీపింగ్ దేర్ బెనిఫిట్స్. వై? హీ వాజ్ ఒబీడియంట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్, విచ్ ఇస్ వై యు ఆర్ రీపింగ్ ద ఫ్రూట్స్ నౌ. ఇమాజిన్ హౌ మెనీ ఫ్రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ. అసలు మీరు ఆలోచించండి, నా వల్ల నా జనరేషన్ ఎక్కడన్నా బ్లెస్ అవ్వబోతుందా అనేది ఒక నిమిషం ఆలోచించండి. am I doing something right every day? am I being obedient to God that my future generation is going to be blessed అనేది మీరు ఆలోచించాలి. లేదు అయ్యా నేను ఏం చెయ్యట్లేదంటే స్టార్ట్ నౌ, స్టార్ట్ టుడే. ఈరోజు రాత్రి నుంచే మీరు ఆలోచించుకోండి, నేను ఈ విషయంలో దేవుడికి విధేయత చూపిస్తానని మీరు ఆలోచించుకోండి. అండ్ దట్ విల్ బ్రింగ్ more and more blessings. నేను మొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎందుకో తెలియదు కానీ ఐ పుట్ అప్ అ ప్లాంట్ ఫోటో, చిన్న మొక్క ఫోటో పెట్టాను. వాట్ యు సో నౌ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీప్ ఇన్ ఫ్యూచర్, రైట్? ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి, ఈరోజు ఏం విత్తుతున్నాను అనేది ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ యువర్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు bring blessings to your loved ones కదా. such a simple formula that God has given us. You be obedient, your sons and daughters, your family also will be blessed. ఇప్పుడు మనం చూసామంటే జోసెఫ్ చూపించిన ఒబీడియన్స్ వల్ల ఒక ఫెమిన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా రక్షింపబడింది. నా వల్ల ఇంకో 10 మందికి మంచి జరుగుతుందంటే ఐ విల్ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ఎర్త్, రైట్? నేను చాలా సంతోషపడతాను, నా వల్ల అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా బ్లెస్సింగ్ ఉందంటే, నా వల్ల మా హస్బెండ్ బ్లెస్సింగ్ ఉందంటే ఐ విల్ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్, రైట్? ఆల్వేస్ థింక్ దట్ యువర్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ టు మై ఫ్యామిలీ అని అన్నా మీరు ముందడుగేయాలి. మీకు ఇష్టం లేకపోయినా ముందడుగేయండి, మీ ఫ్యామిలీ బ్లెస్ అవుతుంది, రైట్? సో కానీ బ్లెస్సింగ్సే కాదు, బట్ ఇఫ్ యూ రిబెల్, మీరు వినకపోతే, మీరు అవిధేయత చూపిస్తే అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా తగులుతుంది, రైట్? ఎప్పుడన్నా మీరు ఆలోచించి, చాలామంది నేను ఐ కీప్ ఆన్ హియరింగ్,
I don't know why, but my family is not able to build their lives. I don't know why my children are not able to build their lives అని చాలామంది చెప్పడం విన్నా. ఏమమ్మా వాళ్ళు ఏం ట్రై చేసినా ఫ్లాప్ అవుతుంది, ఏం చేయాలనుకున్నా ముందడుగు వేయట్లేదు. ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ముందు పరిశీలించుకోండి. దట్ నేను ఎక్కడన్నా నేను తప్పుదారి వెళ్ళానా, నేను ఎప్పుడన్నా దేవుడికి అవిధేయత చూపించానా అని మీరు ఆలోచించుకోవాలి. రైట్? సో నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ ఇస్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సాక్రిఫైస్. ఇందాక పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఒబీడియన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సాక్రిఫైస్. అంటే యాక్చువల్గా పాతకాలంలో బలి ఇచ్చేవారు, కానీ నేను ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం మారుస్తున్నా. మన కొత్త కాలంలో ఏం చేస్తున్నారంటే సాక్రిఫైస్ అంటే నేను 1 month చికెన్ మానేస్తాను ఫర్ గాడ్, ఐఎమ్ గోనా లీవ్ నాన్ వెజ్ ఫర్ గాడ్, ఐఎమ్ గోనా ఫాస్ట్ ఫర్ 1 month ఫర్ గాడ్ అని చెప్తాము. దట్ ఈస్ అవర్ సాక్రిఫైస్ for us, that we are sacrificing for God. Kani, when you're sacrificing, what are the actions that you're doing? You fast, you watch movies on your phone or on your laptop, doesn't bring any blessing to you. You leave your non-veg, but you crave for sweets more that time. It's not going to get you anything. కదా, మనం ఏదో సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను, నేను దేవుడి కోసం ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నానండి అని చెప్తారు, మంచిదే. కానీ మీరు ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? Are you lying? మీరు ఆ టైంలో అబద్ధాలు ఆడుతున్నారా? ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేస్తున్నారా? కోప్పడుతున్నారా? ఎవరినన్నా తిట్టారా? ఎవరికన్నా కర్స్ చేశారా? అవన్నీ కూడా ఇట్ మ్యాటర్స్. యూ షుడ్ సాక్రిఫైస్ దోస్ ఇఫ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ సాక్రిఫైసింగ్ సంథింగ్, రైట్? నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు యూ. సో టుడే ఈ మధ్య కాలంలో అవే వింటున్నాను కాబట్టి అదే చెప్తున్నాను. బికాజ్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బలిచ్చే కాన్సెప్ట్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చేసాం కాబట్టి నేను ఇది చెప్తున్నాను. నేను సాక్రిఫైస్ టీవీలు మూవీసే చూడలేదబ్బా, దేవుడి కోసం నేను వదిలేశాను. తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తున్నారు? బయటికి వెళ్ళి సిగరెట్ కొడుతున్నారా? ఫ్రెండ్స్తో కలిసి పబ్కి వెళ్తున్నారా? దట్ ఆల్ మ్యాటర్స్, రైట్? సో obedience is greater than sacrifice. 1 Samuel 15:22 కూడా అదే చెప్పారు. Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. సో మనం ఏమనుకుంటాం, నేను ఎన్ని తప్పులు చేసి సంవత్సరం అంతా తప్పులు చేసాను, ఏదో ఒక రోజులో నేను ఒక 50 మేకల్ని నేను బలిచ్చేస్తాను, నేను ఐఎమ్ ప్యూర్, నేను ఫుల్ ఫ్రెష్, మళ్ళీ నేను తప్పులు చేసుకోవచ్చు అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్ వే. నీకు కావాల్సినన్ని బ్లెస్సింగ్స్ రావు, ఇంకా కష్టాలు తెచ్చుకుంటారేమో అలాంటి తప్పులు చేస్తే. సో మనం అవన్నీ మర్చిపోయి దేవుని మాటకి విధేయత ఉంటే చాలు. అదే చాలా సింపుల్. అది చేస్తే మనకి ఇంకా బలులు ఇవ్వక్కర్లేదు, బలుల మీద డబ్బులు పెట్టక్కర్లేదు, మరి వేరే దాని మీద డబ్బులు పెట్టక్కర్లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు. సో ఒబీడియన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సాక్రిఫైస్. మన విధేయత ఇలాంటి సాక్రిఫైసెస్ కన్నా చాలా శ్రేష్టం. సో నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టర్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఒబీడియన్స్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టరా ఎలా అని అనుకోవచ్చు మనం, బట్ హౌ? ఒబీడియన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం, రైట్? వెన్ యు ఆర్ ఒబీడియంట్ ఇన్ యువర్ వర్డ్, వేస్ అండ్ వర్క్, ఇట్ షోస్, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రైట్? ఎవ్వరు ఏం చెప్పక్కర్లేదు. ద వే యు గ్రో, అతను దేవుళ్ళో చాలా నమ్మకం ఉంచుకున్నాడు, దేవుడు మాట వింటాడు, అందుకే అలా పెరుగుతున్నారు అని ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్, ఎవ్వరు ఏం మాట్లాడక్కర్లా, ఈజీగా ఇట్ షోస్, రైట్? యూ విల్ గ్రో వెన్ యు ఆర్ ఒబీడియంట్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, యూ విల్ గ్రో. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గాడ్ సేస్ దట్ హీ డజంట్ లైక్ యూ టు బీ లేజీ, రైట్? మనకి ఈజీగా మనకు కనబడేది ఏంటి? లేజీనెస్ కనిపిస్తుంది, లయింగ్ కనిపిస్తుంది, అండ్ చీటింగ్ కనిపిస్తుంది, ఒకరిని తొక్కేయాలి, ఒకరిని ముంచేయాలి అని కనిపిస్తుంది. దిస్ మైట్ బి మనకి ఆ సిచ్యువేషన్లో అది మనకి రైట్ అనిపించవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఇట్, దట్స్ హౌ యూ బిల్డ్ యువర్ క్యారెక్టర్, రైట్? If you don't lie, if you are not lazy, respect the small thing that even you get, the work that you get and you fulfill it on time, that builds your character. తన మాట మీద నిలబడతాడండి, తను చెప్పింది తను చేస్తాడండి. He will not go back from his word. I've seen so many people going back from their word and I feel really bad about it. చాలా బాధేస్తుంది, ఎందుకు అలా చేస్తారు, ఎందుకు చెప్పింది చేయకుండా వెళ్ళిపోతారు అని నాకు చాలా బాధేస్తుంది, ఎందుకో తెలీదు. నేను చేస్తాను కొన్నిసార్లు, బట్ the point is when you understand that if something is wrong, correct it. నువ్వు కరెక్షన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? నువ్వు తెలుసుకోవడమే కాదు, you have done something wrong, very good, okay, God has forgiven you, but when you correct it and set it right,
then again everything falls into place. Kadandi? So that's how it builds your character, and character is the most important thing, and the character is the most rarest thing that we are finding nowadays. మనుషులు చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ క్యారెక్టర్డ్ మనుషులు చాలా రేర్. When that is the reason we have a lot of interview process that is going on. Why? They want the right charactered person in their job. They don't want anybody and everybody coming and then moving out again. Ante kada? Why do they take such a long time to promote somebody? They want to see the character. Same way, దేవుడు కూడా అంతే. నీలో ఆ క్యారెక్టర్ కనపడుతుందా లేదా అని దేవుడు చూస్తారు. Right? When you show the character, then your blessing will follow. Very simply, very easily. Right? The seventh point is the last point. నేను చెప్పేది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ ఒబీడియన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హార్ట్. అంటే విధేయత అనేది మన మనసు నుంచి రావాలి. అండ్ ఐఎమ్ కోటింగ్ ద వర్డ్ పర్ఫెక్ట్. ఎందుకు అంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ హాఫ్ హార్టెడ్ ఒబీడియన్సెస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు రూమ్ అంతా చెత్తుంది, అక్కడ బనానా పీల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఆరెంజ్ పీల్స్ ఉన్నాయి. నేను వెళ్ళి ఆ బనానా పీల్ వేసేసి రూమ్ క్లీన్ చేస్తాను హో అని దులిపేసుకుంటే నేను చేసినట్ట? ఇస్ దట్ పర్ఫెక్ట్ ఒబీడియన్స్? అక్కడ ఏంటి, ఇంకా ఆరెంజ్ పీల్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదెవరు తీస్తారు? వెన్ సంబడీ కమ్స్ దే విల్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఇట్ డర్టీ. అది క్లీన్గా ఉందని మనం చెప్పలేము. సో ఒబీడియన్స్, పర్ఫెక్ట్ ఒబీడియన్స్ అనేది రావాలని మనం కోరుకోవాలి. సో పర్ఫెక్ట్ ఒబీడియన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హార్ట్. డోంట్ ఫేక్ ఇట్. దేర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఫేక్ ఇట్. Nowadays everybody fakes it. They fake it that they are very obedient. No, nothing wrong. I also worked in an office and I know that if somebody comes, I keep my phone aside and I fake it. We are all humans. We get distracted with something on the phone. We get distracted on something that when somebody is speaking, when somebody is coming. But what shows is what are you doing the maximum time. So obedience comes from heart. Don't fake it. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం సింపుల్గా ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ, డూ యూ వాంట్ గెట్ వెల్, గెట్ అప్, పికప్ ద మ్యాట్ అండ్ వాక్. ఏం లేదు అక్కడ. ఇంకా నువ్వు ఇది చేయి, అక్కడికి వెళ్ళి అది చేయి, నువ్వు ఈ ఉదయం ఈ టైంకి లెగు, సాయంకాలం ఈ టైంకి పడుకో, నువ్వు రోజంతా 3 పూట్లు ఈ భోజనం అయితే నువ్వు నాన్ వెజ్ మానే. నథింగ్. డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్? డూ యూ ఆల్ వాంట్ టు గెట్ వెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్? ఎస్, then only do one thing, get up, pick up the mat and walk. అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు బీ ఒబీడియంట్. అక్కడ చెప్పింది ఆ మనిషి చేశాడు, చేసేసి వెళ్ళిపోయాడు. అతను అక్కడ ఒక్క నిమిషం కూడా మీరు ఎవరు, మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ప్రీవియస్గా ఎవరినన్నా ఇలాగ మీరు నాలాంటి వాళ్ళని మీరు క్యూర్ చేశారండి అని ఎక్కడ ఏమీ అడగలేదు. హీ డిడ్ంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. రైట్? దట్స్ హౌ ద స్టోరీ ఈజ్. జీసస్ సెడ్ గెట్ అప్, వాక్. హీ టుక్ హిస్ మ్యాట్ అండ్ హీ వాక్డ్. అండ్ యాక్చువల్లీ హీ వాక్డ్. తనకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోయి తను నడిచాడు. కానీ మనం అదొక్కటే చెయ్యం, ఆలోచిస్తాం. ఎక్కడో అక్కడ భయం వేస్తుంది. అమ్మో ఇది చేస్తే ఏమవుతుందో, పక్కోళ్ళు ఏమనుకుంటారో, ఏం చేస్తారో అని ఒక భయం వస్తుంది. కానీ ఆ భయం అంతా మీరు పక్కన పెట్టండి. దేవుడు ఏం చెప్పారు? గెట్ అప్ అండ్ వాక్. దట్స్ హౌ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ టుడే టు బీ ఒబీడియంట్ అండ్ లిసన్ టు మీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్. గాడ్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ us టు బీ సక్సెస్ఫుల్. ఎవరిని ఎక్కడ నేను ఒకరిని తక్కువ ఒకరిని ఎక్కువ పెట్టాలని లేదు. I believe that we are going to hear a lot of promotions from our church. I believe that we are going to hear a lot of growth from our church. ఎందుకు అంటే I believe that everybody is going to be obedient to their words. As I said, నేను ముందు కూడా చెప్పాను, ఒబీడియన్స్ అనేది వన్ నైట్లో వచ్చేది కాదు. చిన్న చిన్న వాటిలో చూపించండి, పెద్దవి ఈజీగా చేయొచ్చు. రైట్? ఇప్పుడు ఈరోజే నేను వెళ్ళి మీకు అక్కడ చర్చ్ ఓపెన్ చేసేయండి అమ్మా, మీరు చేసి చూసేసుకోండి అంటే ఎవరి వల్ల అవ్వదు. బట్ స్టార్ట్ స్మాల్. స్మాల్ అంటే ఏంటి? ఒకరి దగ్గర పని చేయండి, నేర్చుకోండి, స్లోగా వెళ్ళండి, డబ్బులు సంపాదించుకోండి, చర్చ్ పెట్టండి. అదొక ప్రాసెస్. అలాగే వేరే విషయాల్లో కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ స్మాల్ బట్ షో ఒబీడియన్స్ ఇన్ దాట్. అంతే కదండి? సో ఐ హోప్ దట్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ నేను చెప్పే కొన్ని విషయాలు మీకు అర్థమయ్యి కొంచెం అన్నా మీలో కొద్దిగన్నా ఏదన్నా మార్పు వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ అందరూ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుంటే, మనం పాస్టర్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేసే ముందు అందరూ కళ్ళు మూసుకొని తలదించుకొని ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. మీ జీవితంలో మీరు ఇప్పుడు వరకు ఏదన్నా మిస్ చేశారా? డిడ్ యూ మిస్ సంథింగ్? ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ థింక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్. దట్ హ్యావ్ యూ బీన్ disobedient in any way where God has asked you to do something? Have you justified yourself saying that no, this is not the right time?
ఏదైనా చిన్న విషయం చేయమని చెప్పారా దేవుడు, ఇది నా టైం కాదండి అని మీరు వదిలేశారా? టాక్ టు గాడ్ టుడే అండ్ సే దట్ గాడ్ టుడే హెల్ప్ మీ బీ ఒబీడియంట్ ఇన్ మై లైఫ్. హెల్ప్ మీ డూ దోస్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ so that I can be ready for the greater blessings that are going to come into my life. Think about it. Tappu chesunte rectification is very important. If you have missed something in your life, say that from today I'm going to work towards it. From today you're going to plan to be obedient. Make obedience your goal.